مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی کہ جس کی للکار سے منکرین نعمان کانپ رہے ہیں، اور وہ مرد مجاہد میدان میں کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، میں بھی زنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ ارے دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کے بھی ایک سمندر میں بھور چھوڑ جاؤں گا۔ اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ، جن سے میری مراد حضرت مولانا اسرائیل صاحب چترویتی ہیں، تشریف لائیں اور گرا قدر بیان سے ہم سب سامعین کو محسوس فرمائیں۔ اس کے بعد ہم سب کے کرم فرما حضرت مولانا اشتیاق صاحب دعا فرمائیں گے، مجلس کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلے بھائی ہم سامان کھاؤں گے، ہم جیسے نکل جائیں گے بس کم ہو لی نمار دیکھا ہمارا رشتے کیا میں لگا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وموضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تزلوا وما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیہ سرو دھرم گرنت ستیہ سمتا پل سنبلن پرارتھنم کشن اوتار انیارت پنتھم پرتھوی مدھم ارن سنکیارتم بلون سدانم پرتھوی سدی سرو انما سنکرن پرسوتن. محترم بزرگوں دوستو، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے اور علماء کرام کے بہت بیان سنے ہیں، قاری ناظم صاحب کی محبت کی وجہ سے آ گیا ہوں، ورنہ ظاہر بات ہے ابھی میں کھرجا میں تھا اور یہاں سے بیان کر کے پھر جیور جانا ہے، وہاں بھی بیان ہے، یہ پوری رات یوں ہی چلی جائے گی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، دیکھو میں تو صرف دو بات کہہ کے گزرنا چاہ رہا ہوں. حالات اس قدر خراب ہے اور ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں حالات کے بارے میں، اور حالات کیوں خراب ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حالات صرف ایمان والوں کی وجہ سے، ہماری وجہ سے خراب ہے. آج پوری دنیا کا مطالعہ کریں، آپ پوری دنیا کا ریسرچ کریں، میں ہر جگہ بتاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں.
पूरी दुनिया का मुताला करो, रिसर्च करो। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल का देखने वाला और इंटरनेट का चलाने वाला, नेट का चलाने वाला पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान है। सबसे ज़्यादा अय्याशी और बदमाशी पे ये उतरा हुआ है। और फिर कहते हैं कि भाई तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आती है आखिर क्यों रोते हो? अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पर अगर आपको और हमें यकीन नहीं है, सिर्फ कुरान को पढ़ लेना कमाल नहीं है, इस पे यकीन कर लेना कमाल है, और यकीन करके अमल करना कमाल है। असल ये है, वरना अल्लाह तबारक व तआला तो कुन फयकून, सारी दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहे तो मिनटों सेकंडों में सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला को फौज की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुन कह दे, कुन फयकून, सारी दुनिया मिनटों सेकंडों में, पहाड़ों, जमीन, आसमान, बरगो शजर, ये पेड़ पौधे और इंसान, सारी कायनात मिनटों सेकंडों में तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो ताकत है कि नहीं ऐसा? लेकिन हमारे हालात बड़े अजीब हैं। मैं आपको कहाँ तक क्या सुनाऊं, घंटों लग जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ 10 मिनट में आपको 2 बात बतानी। आज शबे बारात की रात है कि नहीं भैया? अगर मान लो सारी जिंदगी आप अय्याशी और बदमाशी हम आराम कर रहे हैं, और सारी जिंदगी मस्जिद में नहीं जाते, कभी चले गए कभी नहीं गए, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर एक रात आपको अल्लाह ने दौलत दी है, जिंदगी दी है, दौलत दी है, मालो दौलत दिया, हुस्न दिया, इज्जत दी है, शोहरत दी है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक शब बरात की रात को आपसे मांग लिया कि बंदा आज की रात तुझे मेरे लिए कुर्बान करना है, तो फिर अल्लाह पे कौन सा आपने एहसान किया है? कोई एहसान कर दिया? वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, ऐ इंसानों, सारी दुनिया के साइंसदान को ये चैलेंज कर रहा है, बड़े बड़े प्रोफेसर सबको अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज कर रहा है, ऐ इंसानों, मैं नीम के एक पत्ते को तोड़ देता हूँ और सारी कायनात मिलकर दोबारा उसी पत्ते को वहीं से लगाऊं जब तुम्हारी खुदाई समझ में आई। लगा सकता है कोई? नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों, हमने अल्लाह तबारक व तआला के लिए अगर एक रात, अगर सारी कायनात, सारी जिंदगी अगर फना हो जाए, जब भी अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को नहीं चुका सकते। दोस्तों, ये तो हमारा हाल बना हुआ है। अल्लाह अकबर। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, सारी दुनिया को खिताब करके अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया, ओ सहाबाए किराम की जमातों, तुम्हारे पीठ पर मौत का पंजा हर वक्त गड़ा हुआ रहता है। रात की तन्हाई में हवाई जहाज पे सफर कर रहा है, मौत का पंजा इंसान के पीठ पे गड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल पे सफर कर रहा है, मौत का पंजा इंसान के पीठ पे गड़ा हुआ है। अरे गड़ा हुआ है कि नहीं भाई? आप कहते हो मुल्ला साहब कैसे कह रहे हो? एक बात बताओ, एक आदमी कार पे सफर कर रहा है, कार में 5 आदमी सफर कर रहा है, पता चला एकदम एक्सीडेंट हुआ और पांचों के पांचों इंतकाल करके पता चला कि मौत का पंजा इंसान के पीठ पे 24 घंटा गड़ा हुआ रहता है। आखिर किस ख्वाब में हम पड़े हुए हैं कि हमने, हमारे पास जवानी है, हमारे पास 10 लड़के हैं, हमारे पास 10-10 लाख बैलेंस बना हुआ है, हमारा क्या होने वाला? खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। फइदा जाअजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को, सारी दुनिया को खिताब कर रहा है। जब अल्लाह तबारक व तआला मौत भेजेगा तो 1 मिनट इधर नहीं, 1 मिनट उधर होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को 1 मिनट और सेकंड में, तौबा, 1 मिनट और सेकंड में जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला मिनटों सेकंडों में 1 मिनट से जड़ के उखाड़ फेंक देगा। दोस्तों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात बड़ी मुकद्दसों वाली रात बनाई है। अल्लाह तबारक को, आप देखो, हम मिट्टी डालते हैं कब्र पे, क्या पढ़ते हैं? मिनहा खलकनाकुम। अल्लाह तबारक व तआला, आपने मुझे इसी मिट्टी से पैदा किया है। वफीहा नुईदुकुम। अल्लाह तबारक व तआला, आप इसी मिट्टी में मौत देकर दोबारा मुझे लौटा रहे हैं। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने लोग मरेंगे सबको अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा करेगा और क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला एक एक करके बुलाएगा और कहेगा
रات की अय्याशी में मोबाइल पे अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करके एक एक आदमी को बुलाया जाएगा और रात की तन्हाई में मोबाइल पर पिक्चर को देखने वाले और नंगी तस्वीर को देखने वाले अल्लाह तबारक व तआला एक एक को बुलाया जाएगा और उनके आंख में शीशा पिघला कर डाला जाएगा और 1000 साल तक शीशा उनके आंख में पड़ा हुआ रहेगा। वो हाय हाय तौबा चिल्लाता फिरेगा और कहेगा लैत शबाब यऊदा, अल्लाह तबारक व तआला काश के मेरी जवानी को लौटा दे। अब कभी मोबाइल पे पिक्चर को नहीं देखूंगा, कभी मोबाइल पे गंदे सीन को नहीं देखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सारी जिंदगी कभी शराब को नहीं पीऊंगा, कभी अल्लाह तबारक व तआला कभी गाली नहीं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सारी जिंदगी आपके रास्ते में गुजार दूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जलाल में होगा और कहेगा ऐ फरिश्तों इनको दोबारा डबल अजाब दे दो। इनको मेरा कुरान पहुंचाया गया था, उलमाए किराम ने कुरान के जरिए सारी बात पहुंचाई लेकिन उन एक को नहीं माना। इसीलिए फज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, इनको और जला देने वाला अजाब इसके सर पे रख दो ताकि पिघल पिघल कर नाक की राह से इनकी गुद्दी बाहर आ जाए। क्या करोगे आखिर उस दिन, क्या करोगे सोचो तो सही। बस आज तो बस हमारे पास 10 लड़के हैं, बैंक बैलेंस है, मोटरसाइकिल, जहां चाहे फिरते फिरो। अल्लाह के बंदे क्या हो गया, सारी कायनात तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने शब माने क्या है, शबे बरात, शब माने रात और बरात माने छुटकारे की रात। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के नबी ने फरमाया शबे बरात की रात में करोड़ों इंसान जो शराबी भी होगा, जुआरी भी होगा, बदमाश और डाकू भी होगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में शबे बरात की रात में आकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैला दे, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु व यक्शिफु सू। अल्लाह तबारक व तआला सारी जवानी मेरी शराब और जुए में गुजरी है, अय्याशी और बदमाशी में गुजरी है, सब बुढ़ापा आ गया। ऐ अल्लाह तबारक व तआला ये शबे बरात की एक रात मिली है, अल्लाह तबारक व तआला आज के बाद कोई गुनाह न करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला तू मुर्दों को जिंदा करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला तू जिंदों को मुर्दा करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को रोजी देने वाला तू है। अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में मुझे माफ फरमा दे। खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक आंसू गिराकर देख लो, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से इंतजार कर रहा है कोई इस रात में तन्हाई में मांगने वाला है, इस रात में बंदा रोकर सफेद दाढ़ी को लेकर जवान बच्चा को है आज रात में अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने वाला, जो शराब से तौबा कर ले, जुआ से तौबा कर ले, झूठ से तौबा कर ले और सारे ऐब से तौबा कर ले। अल्लाह आसमान से इंतजार कर रहा है, कहे बंदो आज की रात मांग लो, तौबा कर लो, मैं माफ करने को तैयार हूँ, सारी कायनात को माफ कर दूंगा एक लम्हे के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी अजमत वाला है, अल्लाह तबारक व तआला की शान बड़ी निराली है। आज की रात इंशाअल्लाह तौबा करोगे भाई, कौन कौन तौबा करो, पहले हाथ उठाओ जब इंशाअल्लाह। भाई 5 मिनट और इजाजत है बोलने की, भाई 5 मिनट इजाजत सिर्फ, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप लोग कहोगे कहाँ से आ गए मौलवी साहब खामखा वक्त बक रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कुरान में हर चीज बयान कर दिया गया, लेकिन आखिर इसको दिल पे उतारोगे कब, दिल पे उतरेगी ये बात कब? ये कुरान किसी गैरों के लिए, क्या जानवरों के लिए पैदा किया है अल्लाह ने? उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। देखो अल्लाह तबारक व तआला अजीब बात है, मैं तो अल्लाह की हिकमत से आज तक सारी कायनात वाकिफ नहीं हो सकती कि अल्लाह तबारक व तआला के अंदर राज क्या रखा है। कुरान में एक एक चीजों को खोल दिया इंसान के, लेकिन इंसान मानने को तैयार नहीं। एक एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने खोला। और देखो सुनाता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से सारी कायनात पे नजर रखे हुआ है। और आज तो बड़ी खास रात है, आज तो अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से जो मांगो वो अल्लाह अता फरमा देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। और हमने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, मौत तो एक दिन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई? एक दिन आएगी मौत। देखो एक बात और याद रखना, जो इंसान एक मर्तबा पैदा हो चुका है दोबारा वो मरेगा नहीं।
آپ کہو گے مولوی صاحب یہاں جھوٹ بول رہا، نعوذ باللہ، علماء اکرام سے پوچھو، جو ایک مرتبہ پیدا ہو چکا ہے دوبارہ مرتا نہیں ہے، کیا کرتا؟ انتقال کر جاتا ہے، یہ کہتے ہو، یعنی انتقال مانے منتقل ہو رہا، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو رہا۔ اگر وہاں عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے تو قیامت تک عذاب میں ڈنڈے میں سے پٹائی ہو رہی، تو موت کب آئے گی؟ اور پھر قیامت آئے گی، قیامت حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد ایک بات بتاؤ، پھر جنت میں جائیں گے، جہنم میں وہ موت آئے گی نہیں؟ اور اگر بیچارہ اللہ کا بندہ ہے تو سویا ہوا ایک دم بہترین طریقے سے قیامت میں اٹھا جائے گا تو موت آئے گی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے دوستوں فرمایا گیا جو ایک مرتبہ پیدا ہو چکا موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اندازہ یہ لگاؤ کہ آدمی کو ہر وقت عمل کر، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کی چادر بچھائے رکھیں گے، اور جب اللہ سے ڈرنا بند کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تم زنا خوری اور جوا بازی اور شراب اور جوا اور عیاشی کرنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں تباہ برباد کر کے میں دوسری قوم کو، دوسری مخلوق کو پیدا کر دوں گا جو ہمیشہ میرا نام لیتی رہے گی۔ قرآن خود کہہ رہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات دن تسبیح پڑھتی ہے، اس زمین پر تم بیٹھے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رات دن تسبیح پڑھتی رہتی ہے، ہمارے اور تمہارے بدن پر بال اور جو کھال لگے ہوئے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات دن کبریائی اور تسبیح پڑھتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تعریف فرمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو سب سے اعلیٰ بنایا، رات دن جوا اور شراب ہم پیئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تعریف کرے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اتنا مجھے پیارا ہو جاتا ہے، اتنا لاڈلا ہو جاتا ہے، گویا کہ سگی ماں سے بھی زیادہ لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو للکار رہا ہے کہ شب برات کی رات کو اللہ سے مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت قریب آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو للکار رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن نچوڑ کے ساری کائنات کو رکھ دے گا۔ ہمارے بڑا عجیب حالات ہے، ہم شادی کہاں کریں معلوم؟ میرج ہوم میں، کیوں؟ تاکہ ہماری ناک تھوڑی سی اونچی ہو جائے، یہی تو ہے۔ کتنے بھائی مولوی صاحب بتا دیجئے، مولوی صاحب ہم نے 2000 آدمیوں کی دعوت کر رکھی ہے، چاہے انہوں نے کرا ہو 500 کا ہی۔ ارے کہتے نہیں کہتے ہیں کس نے آپ کو اجازت دے دی؟ اور ان نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان عورتوں کو اور اپنی نوجوان بیویوں کو کس نے اجازت دے دی؟ کون سی شریعت تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ اسلام کے خلاف تم وہاں جا کے چھوٹی چھوٹی آستین کے کپڑے پہن کر وہاں بھیجواؤ؟ ان لڑکیوں کس نے تمہیں اجازت دیا ہے؟ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلاسل اغلالا وسعیرا، جو نوجوان لڑکی ہے، جو عورت میرج ہوم میں اچھے کپڑے پہن کر اس لیے جاتی ہے تاکہ مجھے لوگ اچھا کہیں، اور جو بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میاں بیوی دونوں کو بلایا جائے گا کہ بڑے میرج ہوم میں دعوت کھایا کرتے تھے، آ جا میرے سامنے، بڑے ننگے کپڑے پہن کے دوسروں کو نمائش کرنے کے لیے جایا کرتی تھے، آ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جس لباس کو پہن کے نمائش کرنے کے لیے میرج ہوم میں گئی تھی اسی لباس کو اس کے بدن پر لوہے کا بنا دو اور 1000 سال تک اس کے جسمن پر پڑے رہنے دو، اور یہ ہائے ہائے توبہ کرتا رہنے دو، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کیا کرو گے کہ مول صاحب کہاں جاؤں؟ پھر مولوی صاحب کو پکڑ لو گے کیا؟ تو بھی چل میرے ساتھ، کیا کرو گے؟ آخر سوچو تو صحیح ذرا، کس خواب میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ بادشاہی کام نہیں آئے گی، یہ سوچ رہے ہیں کہ بادشاہی کام آ جائے گی، دولت کام، بھئی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دنیا گھوم رہا ہوں، مجھے تو کچھ لگتا ہے نہیں، تم لوگوں کو لگتی ہے تو ہمیں نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں تو کچھ لگتا ہی نہیں کہ دنیا بھی کچھ ہے۔ ہوائی جہاز پہ سفر کرو جب بھی کچھ نہ لگے، کیا چیز ہے؟ خاک سے پیدا ہو خاک میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، اور آج توبہ کر کے اٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں کریں گے، اور ہر وقت نماز پڑھیں گے۔ اور یہ مدرسہ کس لیے؟ ایمان کی حفاظت تو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک واقعہ بس توبہ پر 5 منٹ کا ہے، اسے سن کے ختم کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اعلان کر رہا ہے اور ساری دنیا کو خطاب کر رہا ہے، آخر اس کے دربار سے جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، آخر کہاں جائیں؟
उनके दरबार से हट के जाए तो जा कहाँ। मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा, सुनिए जरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। लिखा है कि एक जवान लड़का था जिसकी शक्ल सूरत लड़की जैसी। गौर से सुनना, ये बात जब समझ में आएगी तौबा कर लो, अभी भी वक्त है तौबा करने का, मरने से पहले तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। एक नौजवान है, लिखा है कि सूरत जो है लड़कियों जैसी, आवाज लड़कियों जैसी, पोरवे हाथ लड़कियों जैसी, नरम नरम सारी चीजें लड़कियों जैसी। बादशाह के जमाने में वो लड़का सोचने लगा क्या करूं, मेरी आवाज भी लड़कियों जैसी। बादशाह के दरवाजे पर वो लड़का पहुंच गया, लड़कियों के लिबास पहनकर, कपड़े भी लड़कियों जैसी, आवाज भी लड़कियों जैसी, शक्ल सूरत भी लड़कियों जैसी। बादशाह के दरवाजे पर लड़कियों के लिबास को पहन के पहुंच गया और बादशाह के दरवाजे पर जाकर रोने लगा। देखो सुनो, बादशाह के दरवाजे पे जाकर रोने लगा। बादशाह से कहा, बादशाह साहब आप तो जमाने के बादशाह है, लोगों को खाना खिलाते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को आप खाना खिलाते हैं, मैं एक गरीब लड़की हूँ। था लड़का, बोल क्या रहा है, झूठ बोल रहा है ना कि लड़की हूं मैं, चूंकि आवाज लड़की जैसी, शक्ल सूरत लड़की जैसी। तो बादशाह से कहा, बादशाह का चाहता क्या है बता तो सही। कहा, बादशाह सलामत, आप तो बड़े नरम दिल वाले हैं, आपकी जो हजारों खादमा जो नौकरानी है जहां वो काम करती है, मैं एक गरीब घराने से लड़की हूँ, मेरे माँ बाप बहुत ज़ईफ और कमज़ोर हो चुके हैं, मुझे उसी लड़की के घर, उसी लड़की के यहाँ रख दो जहां हजारों तुम्हारी लड़कियां काम करती, वहां भी नौकरानी बन के मैं काम करूंगी, जो तनख्वाह उसे देते हो मुझे भी वही देना ताकि मेरे माँ बाप का गुजारा हो जाए। था लड़का लेकिन लड़की बन के वहां काम कर रहा था। हुआ क्या, आखिर नतीजा ये हुआ को ज़िनाखोरी करने लगा। जाहिर बात, जिस सोहबत में रहेगा तो हो ही जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। रात दिन बदकारी कर रहा था, लेकिन कभी कभी जब अल्लाह को याद किया करता था, रोया करता तन्हाई में कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं अकेला लड़का हूँ, लड़की बन के काम कर रहा हूँ, हजारों लड़की के दरमियान मैं रात दिन गुनाह कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, काश कि अगर मेरी मौत आ जाए तो आपके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमा दे। तौबा तो कर लेता था, लेकिन चूंकि 2-4 दिन तौबे पे टिका रहता था, लेकिन चूंकि रहता लड़की के साथ तो फिर गुनाह करता। बस सोहबत का असर तो पड़ता ही पड़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। एक दिन बादशाह के दरबार में एक हार, कीमती हार गुम हो गया। बादशाह के दरबार में एक कीमती हार गुम हो गया। बादशाह ने कहा, सबकी तलाशी शुरू करो, सबको नंगा करके तलाशी शुरू कर दो, अगर जिसको मिल जाए उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा देना। उसके बाद एक एक की तलाशी नंगा करके लेना शुरू कर दिया। अब वहां भी पहुंचा है जहां लड़कियों के साथ वो काम कर रहा था, वहां भी एक एक लड़कियों को नंगी करके तलाशी लेना शुरू कर दिया। अब सोच रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या करूं, अगर मुझे पता चल गया कि बादशाह को ये लड़का है, क्योंकि लड़की बन के काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत लड़की जैसी, अगर बादशाह को पता चल गया नंगा करते वक्त ये लड़की है, लड़का है, तो खुदा की कसम फंदे के फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला, मुझे चारों तरफ सांप दस्ता दिखाई दे रहा है और चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला, क्या करूं समझ में नहीं आती। रो रहा है, सजदे में पड़ा हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे से सर को उठा रहा है, कभी सर को सजदे में डाल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला की इल्तिजा कर रहा है। वहां तलाशी शुरू है, तलाश करते करते करीब पहुंच गया, फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर वो बंदा रो रहा है। अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। अल्लाह तबारक व तआला, बेकरार हूँ मैं, बंदा हूँ तुम्हारा हूँ और तुम्हें खूब मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला, तू गैब की सारी बातों को जानता है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं लड़का हूँ, लड़की बन के काम कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, क्या बताऊँ, तू सारी जमीन का मालिक तू है, तू रोजी देने वाला तू है, मौत भी तू देने वाला, जिंदगी भी तू देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला, मेरी नंगा करके मुझे तलाश किया गया और बादशाह को पता चल गया कि नंगा करके तलाश कर रहा है, ये लड़का है, लड़की नहीं है, धोखा देकर लड़कियों के साथ बदकारी कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला, मुझे ये फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला, अब मेरे चारों तरफ मुझे सांप दस्ता दिखाई दे रहा और चारों तरफ मलकुल मौत इज़राइल दिखाई दे रहा, क्या करूं। अल्लाह तबारक व तआला, इस रात की तन्हाई में अब भी तुम्हारा सहारा है और कहां जाऊं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला, उस लड़के का नाम नसूह था।
اے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تنہائی میں، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب کیا کروں؟ چاروں طرف سے ملک الموت دکھائی دے رہا ہے، چاروں طرف سے سانپ ڈستا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری لمحات میں ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت گزر رہا ہے، یا تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا ہوا ملوں گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا تو ارحم الراحمین ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے توبہ کا اب بھی قبول کر لے، مجھے بتا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ادھر قرآن کہہ رہا فاذا جاء اجلھم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہا کہ جب موت آئے گی ایک منٹ ادھر نہیں ایک منٹ ادھر نہیں ہوگی۔ لکھا ہے کہ سجدے میں پڑا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، بے پناہ رو رہا، اب کرے تو کرے کیا؟ لکھا ہے کہ ابھی باری آئی اور کپڑا اتارنے والا ہی تھا اور ہاتھ لگایا ہی تھا، پیچھے سے آواز آئی رک جا رک جا رک جا، ان کا کپڑا نہ اتار، مل گیا موتی کا ہار۔ کہاں پر اللہ نے بچایا دیکھ تو لو، لاسٹ میں جب موت کے کٹگھرے پہ کھڑا ہونے والا تھا پھر اللہ نے وہاں اسے بچایا ہے۔ تو کیا آج کی رات اگر ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو کیا اللہ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ بچائے گا نہیں بچائے گا؟ کون کرو گے سچے دل سے توبہ بتاؤ؟ تو مجھے لگ رہا ہے کرو گے انشاءاللہ، لیکن پھر 2 دن کے بعد کہو گے قاری ناظم صاحب کیا کروں یا جیت کیا کروں، ایک مرتبہ اور موبائل دیکھ لیا۔ یہ تو کرنا ہی پڑے گا بھائی، دیکھو وقت تو چونکہ سوا بج گیا ہے اور اب وہ کہہ رہا 10 منٹ اور۔ بھائی بولو بتا اجازت ہے کیا؟ میں اجازت اس لیے لے رہا ہوں، قاری ناظم صاحب بتاؤ۔ ارے اجازت لے رہا ہوں بھائی، دیکھو چونکہ مجھے 10 منٹ کی اجازت دیا تھا، بس 10 منٹ اور، بس زیادہ نہیں لوں گا، 1:30 بجے ختم کر دوں گا، چونکہ دیکھو بھائی سننے کو تو رات بھر سنتے رہو گے، وہ کہہ رہا 2 بجے کرنا، نہیں ایسا نہیں، وقت ہو گیا۔ دیکھ بس سن لو تھوڑا سا بس، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایک واقعہ اور ہے، اسی واقعے پہ ختم کر رہا ہوں، بڑا عجیب واقعہ، سنو تو صحیح بھائی، کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟ اللہ نے بڑا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آگے فرمایا اللہ نے کلا اذا بلغت التراقی وقیل مغراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، جس کی ایک آواز سے پورے ملک میں ایک ٹیلی فون سے بھگدڑ مچ جایا کرتا تھا، جن کی ایک آواز سے پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے، آخر اس کی بھی ایک دن موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب موت آئے گی، عمر میں موت جب آئے گی تو 4 پائی پہ پڑا ہوا ہے، محتاج ہوا پڑا، جس کی بادشاہت چلا کرتی تھی، قرآن نے فرمایا کہ محتاج ہوا پڑا ہے، جبڑا کوئی اور بند کر رہا ہے، آنکھ کوئی اور بند کر رہا ہے، انگوٹھا کوئی اور بند کر رہا ہے، ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ کیا ہوگا ہمارا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا؟ چونکہ ہم تو مست ہیں ماشاءاللہ، ہم تو مالدار ہیں ماشاءاللہ، ہم تو مالدار ہیں، کہاں جائیں گے؟ بے دیکھو باہر کے علماء کرام آپ لوگ بیٹھے رہے 10 منٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اعلان کر رہا ہے، دیکھو بڑا عجیب واقعہ، سننا غور سے جب سمجھ میں آئے گا۔ لکھا ایک بہت بڑا اللہ والا، آج شب برات کی رات اس لیے سنا رہا ہوں، ایک بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا اللہ والا، جس کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اللہ 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 کر رہا تھا، لیکن حال یہ تھا بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، بہت بڑا اللہ والا، جو اگر آسمان پہ ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج رات بارش برسا دے تو فوراً کو بارش برسا دیتا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا حال یہ تھا کہ دن بھر جو کمائی کرتا تھا شام کو شراب کے ٹھیکے پہ جایا کرتا تھا۔ سنو غور سے، شام کو ایک اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اللہ والا پورے دن کی کمائی اپنا لے کر جیب میں شراب کے ٹھیکے پہ جایا کرتا تھا، اور 20 آدمی کا شراب لے آیا کرتا تھا گھر، ان کی گھر والی سمجھایا کرتی تھی او اللہ والو، ان کی گھر والی سمجھاتی ارے اللہ والو، اتنے بڑے عالم اور اتنا بڑا اللہ والا جو چاروں طرف جس کی شہرت ہو، شراب کیا کرو گے؟ تمہارے جنازے پر یہاں کے لوگ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور تمہارا جنازہ بھی پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔
اور رات کی تنہائی میں وہ کیا کیا کرتا تھا؟ دن بھر کی کمائی سے شراب 20 آدمی کیا لایا کرتا تھا گھر میں، اور رات کی تنہائی میں 12 بجے رات کو رنڈی کے کوٹھے پہ جایا کرتا تھا اور واپس چلا آیا کرتا تھا۔ گھر والی سمجھاتی روتی، اما یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء، او اللہ والو، او اللہ کے بندے، تمہاری چاروں طرف شہرت ہوئی پڑی ہے اور ساری دنیا تجھے اللہ والے بہت بڑے عالم کہتے ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی تمہارے جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ چاروں طرف میں لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اللہ والا ہے، ان کے جنازے میں ہاتھ نہیں لگایا جائے گا چونکہ شراب پیتا ہے، اور یہ رات میں تنہائی میں رنڈیوں کے کوٹھے پہ جاتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگ۔ اس کی بیوی کہا کرتی، عورتوں میں تمہارا چرچا ہے، لوگوں میں تمہارا چرچا ہے، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا، تمہارے جنازے کو اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کیا کہتا تھا اللہ والا معلوم ہے؟ میرے تو کیا کہہ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ارے میرے جنازے میں یہاں کے بادشاہ شامل ہوں گے اور بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے عالم شامل ہوں گے۔ وہ کہتی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہا، کام الٹا اور کر کچھ اور رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اچانک ایک دن موت آ گئی اس عالم کی، اچانک لکھا ہے کہ بستی کے کنارے موت آ گئی، جنازہ پڑا ہوا ہے، کوئی بستی کا آدمی جنازے کا ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، سب کہہ کے یوں گزر جاتا تھا۔ ارے دیکھو یہ تو اتنا بڑا اللہ والا بنتا تھا، اتنا بڑا ولی بنتا تھا، اتنا بڑا عالم بنتا تھا، اور شراب پیا کرتا تھا، شام کو شراب لایا کرتا تھا، 20 آدمیوں کا شراب گھر لایا کرتا تھا، اور رات کی تنہائی میں کوٹھے پہ جایا کرتا تھا، اس لیے اس کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ لکھا اللہ اکبر کبیرہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، پیشن گوئی صحیح ہوتا چلا جا رہا، سنیے ذرا، بادشاہ کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ایک اللہ والا، ایک داڑھی اور ٹوپی والا، صاف ستھرے کپڑے والا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور گاؤں کے لوگ کترا جاتے، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے بھائی؟ بادشاہ نے کہا اے لوگوں، آخر جنازے سے گزر رہے ہو، اتنا بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، اتنا بڑا شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اور پھر تمہارا حال یہ کہ اس کے جنازے پہ ہاتھ نہیں لگا رہے، کیوں نہیں؟ اٹھاؤ اس کے جنازے کو ورنہ کوڑے لگیں گے تم لوگوں کو۔ ظاہر بات ہے بادشاہ کے ڈر سے اٹھایا جنازے کو اور گھر کے بیوی کے گھر کے سامنے رکھا، اور بیوی کو بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے بیوی کو بلایا، ایک بات بتاؤ، کہا ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنا بڑا اللہ والا تھا اس علاقے کا، میں بھی سنا کرتا تھا، لیکن آخر کیا وجہ کہ گاؤں کے لوگ جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ گھر والی روئی ہے، سنو یہاں دیکھو گھر والی کا دیکھو معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے سامنے گھر والی نے ہاتھ اٹھا دیا اور بادشاہ کے سامنے سر نیچے کر کے رونا شروع کر دیا۔ اما یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بیوی نے بادشاہ سے کہا اور ساری بستی والوں کے سامنے کہا، او بستی والوں، او بادشاہ، زمانے کے بادشاہ ہو، خدا کی قسم میں اس روئے زمین پر اس میرے شوہر سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ شراب پیتا تھا، رات میں کوٹھے پہ جاتا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب میں یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ کیا کہہ رہی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہا ہاں ہاں جو میں کہہ رہی ہوں اس کو مان لو، خدا کی قسم ان کے چرچے فرشت آسمان میں بھی اس کے فرشتوں میں چرچے ہیں، اتنا بڑا اللہ والا اس روئے زمین پر میری نگاہ میں نہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ یہ شراب دن بھر کا کیوں لایا کرتا تھا؟ کہا سنو بادشاہ صاحب اور ساری بستی والے سن لو، خدا کی قسم بات یہ تھی کہ دن بھر میں جو کمائی کیا کرتا تھا، پڑھائی لکھائی کا، قرآن پڑھاتے، اردو پڑھاتے، جو بھی ان کو دن بھر کی تنخواہ لیا کرتا تھا، فرمائے 20 آدمی کا شراب لا کر اپنے دروازے پر نالی میں پھینک دیا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا میں نے آج 20 آدمی کا شراب لے آیا ہوں تاکہ 20 نوجوان شراب پینے سے، گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ ہم نے کیا سوچا؟ یہ تھا ان کی کمائی، اور ہمارا کیا حال ہے؟ اس کے ڈنگے مار، اس کے ڈنگے مار۔ ارے ہم تو کون سا پھول لیں گے؟ آئی پھول، ہم تو جانتے بھی نہیں۔ بیٹا 10ویں کرو، 10ویں، اگر 10ویں میں ٹاپ آ گیا نا، ایپل کا دوں گا، ایپل کا، تاکہ رات بھر ڈانس کرنا اور گانے سننا، آگے پڑے گا کیوں؟ بیٹا موٹر سائیکل دوں گا اگر فرسٹ آ گیا، تاکہ 5 لڑکوں کو بیٹھا کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جاؤں گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لالچ میں پڑھا رہے، ایمان کی بنیاد پر پڑھاؤ،
मदरसे किस लिए हैं ये? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया कि 20 आदमी का अपनी कमाई से शराब लाया करता था और शाम की तन्हाई में, शाम के रात में अपने दरवाजे पर उलट दिया करता था और मुझसे कहा करता था, आज मैंने 20 नौजवान का शराब खरीद कर उलट दिया है ताकि 20 नौजवान शराब पीने से, गुनाह करने से बच जाए। और रात की तन्हाई में कहाँ जाता था? आखिर वहाँ क्या वजह था? वहाँ क्या मामला था? वहाँ तो तन्हाई में किसने देखा? खुदा की कसम, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया रात की तन्हाई में कोठे पे रंडियों के पास इसलिए जाया करता था, उस नौजवान लड़की से कहा जाता था, तुम्हारे पास इस रात में कितने नौजवान आते, कितने रुपए लेते हो? वो कहती 20 नौजवान आते हैं, एक 100 रुपए लेता हूँ, 2000 रुपए लेती हूँ। तो कहा कि 2000 में उसे देकर रवाना कर दिया करता था ताकि आज नौजवान गुनाह से बच जाए। अल्लाह वाला था कि नहीं था भाई? हमने तब तक यही सोचा, न जाने कितना बड़ा याश होगा मौलवी साहब बन रहा, कि रात की तन्हाई में उसे 2000 रुपए देकर रवाना कर दिया करता था, चली जा यहाँ से, इतनी तुम्हारी फीस है, चली जा यहाँ से, ताकि 20 नौजवान आज गुनाह करने से बच जाए। इसलिए आज की रात अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। ओ मेरे प्यारे बंदो, देखो बंदा अल्लाह कितना प्यार कर रहा है आज तुमसे, शब बरात की रात को कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हो मेरे प्यारे बंदो, रात की तन्हाई में अगर तुम्हारा गुनाह समुंदर के पानी से ज्यादा अगर हो गया है, रात की तन्हाई में अगर तुमने गुनाह किया है, कितने बड़ा गुनाह किया नो, और गुनाह करते करते समुंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों न हो गया हो, और गुनाह करते करते जमीन से आसमान तक तुम्हारा गुनाह क्यों न लग गया हो, आज शब बरात की रात में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आ जा मेरे दरबार में आ जा। और अल्लाह तबारक व तआला से मांग ले, अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर देगा। कितनी अजीब बात है, जरा सी जुबान हिलाने में क्या परेशानी है? जरा सा जुबान हिला दो और सच्चे दिल से अंदर से तौबा कर लो। अरे सोचो कि ठीक है मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन नाजायज मत करो, जायज करो। अरे मरना है कि नहीं मरना है? जवानी हमेशा बाकी नहीं रहेगी, ये दौलत हमेशा बाकी नहीं रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। अल्लाह ने फरमाया एक दिन नौजवानों, बूढ़ा, औरतों सबको मरना है, लेकिन हालात ये बनेंगे, एक दिन सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, आसमान आग के शोले बरसाएगी और जमीन आग के शोले उगल रही होगी। वला यमूत फीहा वला यहया, इंसान जिंदा होगा, न तो मौत आएगी न जिंदगी मिल रही, तड़पता रहेगा यूं मछली की तरह। क्या करोगे? इसलिए अल्लाह से तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। 2 मिनट है, 1:30 बजे इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। या चूंकि मुझे अभी और बाहर भी जाना, आप तो बैठे बैठे सुनते रहोगे, मुझे और भी तकरीर करना है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला प्यार से पुकार रहा है, ओ मेरा बंदा कहाँ जा रहा है? उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हारी जिंदगी को गधों और चौपायों जैसी नहीं बनाया, तुम्हारी जिंदगी बड़ी निराली बनाई है। तुम्हारे हमारे आसमान पर चर्चे हुआ करते हैं, हमारा चर्चा आसमान पे अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है, और हमारा हाल ये है कि शराब और जुआ और डकैती, अय्याशी, बदमाशी में मस्त पड़े हुए हैं। दोस्तों हमारे ऊपर तबाही आएगी नहीं आई? क्या होगा? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। वो तो मुझे क्या बताओ, मेरे पास वक्त नहीं था। कारी नाजिम साहब ने चूँकि बाद में टाइम लिया, लेकिन मेरे पास तो वो टाइम कई महीने से बुक हो जाता है असल में। इसलिए इंशाअल्लाह फिर कभी इंशाअल्लाह आपके रूबरू हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में आज रात तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। और 2 शेर की फरमाइश आई, इनको भी सुनते जाओ ज़रा सा। 2 मिनट हमने इसलिए रोका है 2 शेर की वजह से। देखो एक शायर है, पूर्वी जुबान में है, और एक शायर कहता है भाई मदीना जाना चाहता हूँ, मक्का जाना चाहता हूँ। 10 साल से गरीब बेचारा, पैसा नहीं है, और उस गरीब के पास 10 साल हो गया इंतजार करते करते कि मक्का जाऊं, मदीना जाऊं, और अल्लाह के नबी के पास जाकर रोऊं और सलाम करूं। क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, हज कैसे करूं? 10 साल इसी हाल में गुजर गया कि पहाड़ के वाल में गर्मी के मौसम में बैठा हुआ था। पहाड़ के वाल में गर्मी के मौसम में बैठा हुआ था। उधर से एक हवा चली, भोजपुरी जुबान में जिसे बेयार कहते हैं। उधर से एक हवा आई और पश्चिम की तरफ जा रही थी। उनसे कहा भाई कहाँ जा रहे हैं?
हवा से कहा कहाँ जा रही है? कहा कि पश्चिम की तरफ। कहा बस रुक जा, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो गरीब हूँ, 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ, तू हवा पश्चिम की तरफ जा रही है और पश्चिम में मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा सलामी कह देना। अब हवा को कह रहा है कि हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया। हवा से कहा जा रहा है कि हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया, जहाँ रब के मीत जहाँ मदनी सवारिया। हवा कहती बस ठीक है, मैं जाने जल्दी है मुझे, जाने तो कह दूंगी, काट फिर रुक जाओ, निशानी बता दूं, खजूर और बालू है, वही तो हमारा नबी है कि गलती से बहुत दिन में मिली है, गलती से किसी और से मत कह देना कि जहाँ बालू रहता में बगिया खजूर की है, कि जहाँ बालू रहता में बगिया खजूर की है, जहाँ पे खैरात बटती आका के नूर की है, जहाँ उनकी रहमत की छाई है बदरिया, हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया। अब शायर कहता है, हवा कहती छोड़ दो अब तो बस, कभी एक बात और सुन लो, कहाँ है पता है मक्का मदीना कहाँ है, इधर उधर मत चले जाना। तो हवा को समझा रहा है, बहुत दिन में मिली है तू, कि धरती के बीचों बीचू मक्का मदीना, ठीक निशाना समझा रहा है कि गलती से किसी और को सलाम न कह दे, कि धरती के बीचों बीचू मक्का मदीना, जैसे अंगूठी बीचू जड़ा हो नगीना, कि धरती के बीचों बीचू मक्का मदीना, जैसे अंगूठी बीचू जड़ा हो नगीना, कि सोने पे सुहागा जैसे चांदी जोरिया, हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया। आखिर में शायर क्या कहता है मालूम है, कि आमुना के लाल हैं अब्दुल्ला के दुलारे, कि आमुना के लाल हैं अब्दुल्ला के दुलारे, दाई हलीमा के आंखों के तारे, के बकरी चरावे ओढ़े नूरी चदारिया, के बकरी चरावे ओढ़े नूरी चदारिया, हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया। आखिर में कहा जब नबी के पास पहुंच जाओ तो झुक के जरा सलाम कहना बड़े अदब से, कि नबी नाराज न हो जाए, कि सीसू नवा के पहले उनसे सलाम कहना, कि सीसू नवा के पहले उनसे सलाम कहना, और मिन्नती चरवारी करके सारा पयाम कहना, कि मिन्नती चरवारी करके सारा पयाम कहना, कहना कि उम्मत पर हो करम की नजरिया, कहना कि उम्मत पर हो करम की नजरिया, हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयारिया। एक शेर रह गया, उसे भी सुनाई जाता हूँ, कि बिलाल को बहुत, देखो अल्लाह के नबी काली कमली ओढ़ा करते थे, और चेहरा जो चांद जैसा था ना, तो काली कमली जो है बड़ा अच्छा लगता था। तो अब क्या कह रहा है शायर पता है, कि बिलाल ने बड़ी मुसीबत उठाई, हमने तुमने तो कुछ भी नहीं उठाई है, कि जैसे बिलाल को है निस्बत रसूल से, कि जैसे बिलाल को है निस्बत रसूल से, कि भौरे का रिश्ता जैसे गुलशन के फूल से, कि गोरे बदन से लिपटी काली कमलिया, कि गोरे बदन से लिपटी काली कमलिया,
हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयरिया के नैया फंसी है मोरी। कहा के क्या कहना, उम्मत की जो है नैया जो है, नाव जो है इधर उधर हो रही है, आपस में किसी की बनती नहीं, पूरी दुनिया में हम परेशान है। तो नबी से क्या कहोगे कि नैया फंसी है मोरी बड़े ही तूफान में, कि नैया फंसी है मोरी बड़े ही तूफान में, अपना नहीं है कोई सारे जहान में, कि अपना नहीं है कोई सारे जहान में, कि दो जग के खेवन हारे। दो जग का मतलब दोनों जहान का, कौन खेवन हारे, अल्लाह के नबी, कि दो जग के खेवन हारे ले लो खबरिया, हमारो संदेशा ले जा पूर्वी बयरिया। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह।